Okay, then let's start the class. Which is this? Which period is this? Can you say? Which period is this? Story ആണല്ലേ? Okay. സ്റ്റോറിയുടെ ക്ലാസ് നമുക്ക് ഇതുവരെ കിട്ടിയിട്ടില്ല അല്ലേ? Yes. Do you like stories? Yes. Okay. Do you have stories to share in this class? Stories നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടോ ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ കയ്യില് ക്ലാസ്സിൽ പറയാൻ? Yes. Okay. Very good. എത്ര പേര് ഇന്ന് കഥ പറയുന്നുണ്ട് ക്ലാസ്സില്? Okay. Dakshesh. Very good. Okay, Ishani. Adisri. Yes. Muhammad Shasil. Do you have story? Mon story indo? Kayile Anvida is ready. Ivana Biju. Ivana Kuti, hi. Hi, പറഞ്ഞേ മിസ്സിനോട്. Ivana. Okay, മിസ്സിനെ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നതാണ് അല്ലേ? കിതൻ നമ്മുടെ സ്റ്റോറി അവർ ആണല്ലേ? കിതൻ I will give a story. I am going to tell a story here. Abdul Basit. മിസ്സിന്റെ സ്റ്റോറി പറയാൻ പോവാണ് കേട്ടാ. Okay, ready? ഒരു ആനിമേഷൻ കാണിച്ചു തരാം മിസ്, നോക്കാം റേഞ്ച് കിട്ടുന്നുണ്ടോന്ന്. The Lion. What is the title? What is the title of the story? എന്താ സ്റ്റോറിയുടെ പേര്? The Lion and the Mouse. Lion and Mouse. Yes. Do you know the story of the Lion and Mouse? No. No. Who is Lion? Who is Lion? Lion, Mouse. Okay. Lion ആരാ? Who is Lion? സിംഹമാണല്ലേ? King of Forest. King of Forest ആണ്. അതാണ് മിസ് ചോദിച്ചത് അല്ലേ? Who is Lion? Lion is the King of Forest ആണല്ലേ? നമ്മുടെ ഫോറസ്റ്റിലെ കിങ് ആണ് ആര്? കാട്ടിലെ രാജാവാണ് ആര്? സിംഹം. Lion is considered as the King of Forest. Then who is Mouse? Did you see Mouse? നിങ്ങൾ മൗസിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? Do you know who is Mouse? Yes. Then what is Mouse? എന്താ മൗസ്? എലിയാണല്ലേ? Yes. Okay. The Lion and the Mouse. Today we are going to learn, or today we are going to hear the story of the Lion and the Mouse. അല്ലേ? സിംഹത്തിന്റെ എലിന്റെ കഥ കേൾക്കാനാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. Okay. Ready? And the Mouse. It was a bright sunny afternoon. Mr. Lion had just finished his yummy lunch. He went to sleep under a big tree. Soon he was snoring. A small mouse was passing that way. He had never seen a lion from so close. He looked carefully. When he was sure the lion was sleeping, he crept quietly up to him. He saw the lion's big whiskers. He had never seen such big whiskers before. He wanted to touch them. He crawled close to the lion. The lion snored. The little mouse got scared and ran back. He really wanted to touch those big lion whiskers. So, he waited for some time and again moved close to the lion. He had just touched one big whisker when the lion woke up with a big growl. The little mouse tried to run, but the lion held him between his paws and growled loudly. The mouse was so scared that it began to cry. Why did you disturb my sleep? Sorry, King. I will never do that again. Please let me go this time. I will help you if you need help. How can a small mouse like you help a big lion like me? But I will let you go if you promise never to disturb my sleep ever again. I
promise. And thank you so much, Big Lion. A few days later, the small mouse was walking through the jungle, singing a happy song. Suddenly, he saw the big lion trapped in the hunter's net. The lion looked sad. Don't worry, Big Lion. Don't be sad. I will set you free. The small mouse cut the net with his sharp teeth. In a few minutes, the lion was free. Thank you, small mouse. That's all right, Big Lion. You are a kind king. You want a ride back home? Oh, yes. The big lion and the small mouse went home happily. Okay, how is it? Okay, listen. ഒന്നും മനസ്സിലായില്ല. കട്ടായി പോകുന്നു. കട്ടായി പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നോ? ആരാ പറയുന്നത് മിസ്സിനോട്? ആദിശ്രീയാണ്. ഓക്കെ, ഇറ്റ് മേ ബി യുവർ റേഞ്ച് പ്രോബ്ലം. റേഞ്ചിന്റെ പ്രോബ്ലം ആയിരിക്കും ട്ടാ. നമ്മൾ എന്താ കണ്ടത്? എന്താ ഇപ്പൊ കണ്ടത് സ്ക്രീനില്? ദാറ്റ് ഈസ് ദ സ്റ്റോറി ഓഫ് ലയൺ ആൻഡ് മൗസ് അല്ലേ? ലയണിന്റെയും മൗസിന്റെയും സ്റ്റോറി നമ്മളിപ്പോ കണ്ടു. എന്തൊക്കെയാ കണ്ടത്? ലയണിനെയും മൗസിനെയും കണ്ടു. പിന്നെ പറഞ്ഞ കഥ പറഞ്ഞു തന്നെ മിസ്സിന്. നിങ്ങളല്ലേ ഇപ്പൊ കണ്ടത്? One day a lion lay asleep in the forest അല്ലേ? ഒരു ദിവസം നമ്മുടെ കാട്ടിലെ രാജാവായ സിംഹം കിടന്ന് ഉറങ്ങുമായിരുന്നു അല്ലേ? അൻവിത, one day the king of forest, the lion lay asleep in the forest. പിന്നെന്താ സംഭവിച്ചത്? What happened next? Tell me. എന്താ സംഭവിച്ചത്? ആര് ഈ പറയുന്നത്? പറയുന്ന ആളുടെ പേരുകൂടി പറയണം. ദക്ഷേഷാണോ? Yes, okay. Tell me the story. ഒരു സിംഹം ഉറങ്ങുന്നുണ്ടായിരുന്നു. സിംഹം എന്ന് പറയരുത്, നീ ലയൺ ആണ് കേട്ടോ. ലയൺ. ലയണ് എലി തൊട്ടു. തൊട്ട് നോക്കി ആ ലയൺ ദേഷ്യം പിടിച്ചു. എന്തിനെന്നെ ശല്യപ്പെടുത്തുന്ന ആ ലയൺ പറഞ്ഞു. ചോദിച്ചു അല്ലേ? Why do you disturb me? അപ്പ എലി പറഞ്ഞു തൊട്ട് നോക്കിയതിന്. അതെയാ? സൂപ്പറാണ്, പറഞ്ഞോ. എന്നിട്ട് സിംഹം ലയൺ എലിയെ വെറുതെ വിട്ടു. എന്നിട്ട് ഒരു ദിവസം സിംഹത്തിന് ലയണ് കണി വെച്ചു. എന്നിട്ട് പോയിട്ട് ആ വല മുറ്റിട്ട് ആ ലയനെ രക്ഷപ്പെടുത്തി. എന്നിട്ട് ആ ലയനും മൗസും നല്ല ചങ്ങാതിമാരായി. വെരി ഗുഡ്. ഇങ്ങനെ തന്നെയാണോ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായത് സ്റ്റോറി? ആണോ? ഇത് തന്നെയാണോ ഇവാനക്ക് മനസ്സിലായത് സ്റ്റോറി? Yes. Once upon a time, one day, a lion lay asleep in the forest. അതുവഴി ആരാ വന്നത്? Yes, a timid little mouse. ഒരു കുഞ്ഞു മൗസ് ആണല്ലേ? A little mouse came upon him unexpectedly. അപ്രതീക്ഷിതമായി ആര് വന്നു? Unexpectedly means അപ്രതീക്ഷിതമായി ആരാ വന്നത്?
A mouse came upon to the lion. Then what happened next? പിന്നെ എന്താ സംഭവിച്ചത് നിതാഷ? മൗസിന്റെ മീശ തൊട്ട് നോക്കാൻ നോക്കി. പിന്നെ ലയൺ എണീറ്റു. ലയൺ എണീറ്റേരം our mouse started to disturb him അല്ലേ? ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യാൻ നോക്കിയില്ലേ? യെസ്, our mouse started to disturb that lion. Then ലയൺ എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു എന്താ എണീപ്പിച്ച് ഓരോ ഓരോ സെന്റൻസ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞ മിസ്സിന്. യെസ്, എന്നിട്ട് സിംഹം എന്താ ചോദിച്ചത്? ലയൺ എന്താ ചോദിച്ചത്? വൈ ഡു യു ഡിസ്റ്റർബ് മീ അല്ലേ? നീ എന്തിനാണ് എന്നെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്തത്? And then what was the reply of a mouse? Mouse എന്താ റിപ്ലൈ ആയിട്ട് പറഞ്ഞത്? മൗസ് എന്നെ ശല്യാക്കില്ല പറഞ്ഞു. Okay, sorry, leave me alone. Let me go. I will never repeat it again. I will never disturb you. Then ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ help ചെയ്യാനല്ലേ? I will surely repay you. ഒരു ദിവസം എലി വന്നേരം ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ കുടുങ്ങിയിട്ട് അന്നേരം എനിക്ക് വില്ലലായൻ പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് അത് മുറിച്ച് പറിച്ചെടുത്തിട്ട് അത് രക്ഷപ്പെടുത്തി. അതെന്നിട്ട് രക്ഷപ്പെട്ടു. ഓക്കെ ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാ സംഭവിച്ചത് മക്കൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ? ഒരു ദിവസം കാട്ടില് ലയൺ ഉറങ്ങുകയായിരുന്നു അല്ലേ ആയിഷമാന? അപ്പോഴാണ് ഒരു മൗസ് അതുവഴി വന്നത്. മൗസ് എന്ത് ചെയ്തു? സിംഹത്തിനെ, നമ്മുടെ ലയണിനെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങി. അപ്പൊ നമ്മുടെ ലയൺ മൗസിനോട് ചോദിച്ചു, നീ എന്തിനാണ് എന്നെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ? ഹി റോർഡ്. റോർഡ് മീൻസ് അലറുക. ഹി റോർഡ്. യെസ്, അപ്പൊ ലയൺ സ്റ്റാർട്ടഡ് ടു റോറിങ് അല്ലേ? അലറി ചോദിച്ചു അല്ലേ, നീ എന്തിനാണ് എന്നെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്തത്? ഐ വിൽ കിൽ യു. അപ്പൊ എന്താ മൗസ് പറഞ്ഞത്? ലെറ്റ് മീ ഗോ എലോൺ ഓർ ലെറ്റ് മീ ഗോ, ലീവ് മീ എലോൺ. നീ എന്നെ ഒറ്റയ്ക്ക് വിടൂ, എന്നെ പോകാൻ അനുവദിക്കൂ. ഐ വിൽ നെവർ റിപ്പീറ്റ് ഇറ്റ് അഗെയിൻ അല്ലേ? ഞാനിത് ഒരിക്കലും ആവർത്തിക്കില്ല. ദെൻ ഐ വിൽ ഷുവർലി റീപേ യു. ഞാൻ എന്തായിട്ടും നിനക്ക് ഒരു നാൾ സഹായം ചെയ്തു തരും. ഇതിന് പ്രതിഫലമായി എന്തെങ്കിലും ഞാൻ നിനക്ക് ചെയ്തു തരും. ഷുവർലി ഐ വിൽ റീപേ യു. അപ്പൊ എന്താ ലയൺ പറഞ്ഞത്? ഹി ലാഫ്ഡ് അല്ലേ? ലാഫ്ഡ് മീൻസ് വാട്ട്? ലാഫ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ചിരിച്ചു. our lion started laughing അല്ലേ? എന്തിനു വേണ്ടി ചിരിച്ചത്? എന്നിട്ട് എന്താ പറഞ്ഞത്? the small creature cannot help me. I am the king of forest അല്ലേ? ഞാൻ ഈ കാട്ടിലെ രാജാവാണ്. and you are a small creature. മൗസ് അത്ര പോരേ ഉള്ളൂ അല്ലേ മക്കളെ? ചെറുതല്ലേ? വലുതാണോ മൗസ്? കുഞ്ഞിതാണല്ലേ? so you cannot help me. നിനക്ക് എന്നെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല. എന്നിട്ട് എന്താ ലയൺ പറഞ്ഞേ? I will leave you. I will let you go അല്ലേ? ഞാൻ നിന്നെ പോകാൻ അനുവദിക്കാം. so do not disturb me again. നീ എന്നെ ഒരിക്കലും ഇനി ശല്യപ്പെടുത്താൻ വരരുത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആരെ വിട്ടു? നമ്മുടെ ലയൺ മൗസിനെ പോകാൻ അനുവദിച്ചു അല്ലേ? എന്നിട്ടോ after some days our lion caught in a net അല്ലേ? ഒരു നെറ്റിനുള്ളിൽ അകപ്പെട്ടു പോയി. ആര്? നമ്മുടെ ലയൺ. യെസ്. Some days later, while stalking his prey in the forest, lion was caught in a net. Lion ഇതിൽ പെട്ട് ഒരു നെറ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ ആയി അല്ലേ? എന്നിട്ടോ he cannot come out of that net. ആ നെറ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരാനായോ ലയണിന്? എന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നവർക്കാണ് കഥ പറയാനുള്ള അവസരമേ, കേട്ടോ? എന്നിട്ടോ ആരെ ഈ സൗണ്ട് കേട്ടത്? our mouse heard the roaring sound of the lion when he saw our lion is in the net അല്ലേ? നോക്കുന്ന സമയത്ത് ലയൺ എവിടെയുള്ളത്? he is in the net. എന്താ മൗസ് പോയി പറഞ്ഞത്? do not worry, I will make you free അല്ലേ? ഞാൻ നിന്നെ ഫ്രീ ആക്കാം. then our mouse started to nod അല്ലേ? our mouse gnawed that net. Gnawed means what? Gnawed means ബിട്ട്, കടിക്കുക, കരണ്ട് തിന്നുക. ഓക്കെ കടിച്ചു പൊട്ടിച്ചു. then he parted that net.
മേക്ക് ദ ലയൺ ഫ്രീ. എന്നിട്ട് എന്താ പറഞ്ഞത്? യെസ്, മൗസ് ലയണിനോട് എന്താ പറഞ്ഞത്? എന്താ പറഞ്ഞതടോ? നിങ്ങളല്ലേ ആ സ്റ്റോറി കണ്ടത്? പറഞ്ഞ മിസ്സിനോട്. നിന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്താം. You laughed when I said that I will repay you. ഞാൻ നിനക്ക് പകരം എന്തെങ്കിലും ഉപകാരം ചെയ്തു തരാന്ന് അന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ നീ ചിരിച്ചില്ലേ? പറഞ്ഞില്ലേ അതുപോലെ? Yes, then now you see that even a mouse can help you. അല്ലേ? ഇപ്പൊ നീ മനസ്സിലാക്കിയില്ലേ? ഒരു മൗസിന് പോലും നിന്നെ സഹായിക്കാൻ കഴിയും. All stand up. All stand up. All stand up. Rafan, Aiden, all stand up. Last line എന്തായിരുന്നു? Even a mouse can help you. അല്ലേ? ഒരു ചെറിയ മൗസിന് പോലും കാട്ടിലെ രാജാവായി എത്രയും വലിയ ആളായി നമ്മുടെ ലയണിനെ സഹായിക്കാൻ കഴിയും അല്ലേ? യെസ്. ഓക്കെ, സിറ്റ് ഡൗൺ. ഡൗൺ. സിറ്റ് ഡൗൺ. എന്താ പറയുന്നേന്നാ? സ്റ്റാൻഡപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാനാണ് അല്ലേ? സിറ്റ് ഡൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരിക്കാനാണ് മിസ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ വാട്ട് ഈസ് ദ മോറൽ ഓഫ് ദി സ്റ്റോറി? എന്താ സ്റ്റോറിന്റെ മോറല്? മോറൽ എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങള്? ഗുണപാഠമാണ് അല്ലേ? ഗുണപാഠമാണ് മോറൽ. വാട്ട് ഈസ് ദ മോറൽ ഓഫ് ദി സ്റ്റോറി? വാട്ട് ഈസ് ദ മോറൽ ഓഫ് ദി സ്റ്റോറി പറയാമോ? എന്താ ഈ കഥയെന്ന് മനസ്സിലായത് നമുക്ക്? No one is small. ആരെയും വില കുറച്ച് കാണരുത്. ആരെയും വില കുറച്ച് കാണരുത്. ഓ, വെരി ഗുഡ്. Then No one is small. Okay. A kindness is never wasted. Okay, പിന്നെ എന്താ moral? പിന്നെ എന്താ ആയിഷ മാന? What is the moral of the story? What is the moral of the story? Before that, I will show you the story again. Okay, ഒന്നുകൂടി ആ സ്റ്റോറി മിസ് കാണിച്ചു തരാം. The Lion and the Mouse. It was a bright sunny afternoon. Mr. Lion had just finished his yummy lunch. He went to sleep under a big tree. Soon he was snoring. A small mouse was passing that way. He had never seen a lion from so close. He looked carefully. When he was sure the lion was sleeping, he crept quietly up to him. He saw the lion's big whiskers. He had never seen such big whiskers before. He wanted to touch them. He crawled close to the lion. The lion snored. The little mouse got scared and ran back. He really wanted to touch those big lion whiskers. So, he waited for some time and again moved close to the lion. He had just touched one big whisker when the lion woke up with a big growl. The little mouse tried to run, but the lion held him between his paws and growled loudly. The mouse was so scared that it began to cry. Why did you disturb my sleep? Sorry, King. I will never do that again. Please let me go this time. I will help you if you need help. How can a small mouse like you help a big lion like me? But I will let you go if you promise never to disturb my sleep ever again. I promise. And thank you so much, Big Lion. A few days later, the small mouse was walking through the jungle, singing a happy song. Suddenly, he saw the big lion trapped in the hunter's net. The lion looked sad. Don't worry, Big Lion. Don't be sad. I will set you free.
The small mouse cut the net with his sharp teeth. In a few minutes, the lion was free. Thank you, small mouse. That's all right, Big Lion. You are a kind king. You want a ride back home? Oh, yes. The big lion and the small mouse went home happily. Okay. ഇനി പറയാമോ? What is the moral of the story, Adish? Whoever it be or whatever the size, we should help each other. ആരും പ്രതീക്ഷിക്കരുത്. പ്രതീക്ഷിക്കരുത് എന്നാണോ മുത്തേ? ആരായാലും എന്താ സൈസ് കുറവായാലും ചെറുതായാലും വലുതായാലും we should help each other അല്ലേ? നമ്മൾ പരസ്പരം സഹായിക്കണം. Whoever it be, whatever the size, we should help each other. പിന്നെ എന്താ? പിന്നെന്താണ്? That is the first one, first moral of the story. Then വേറെ എന്തെങ്കിലും മോറൽ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? ഇനിയും കാണണോ? 2 പ്രാവശ്യം കാണിച്ചു തന്നില്ലേ മിസ്? ഇനി മോറൽ പറഞ്ഞ എന്നാ കാണിച്ചു തരാം. ഇനിയും കാണിച്ചു തരാം. ഇതിന്റെ മോറൽ പറഞ്ഞതാ മിസ്സിന്. What is the moral of the story? ആയിഷ അമാന, റിയാൻ ടി പി, ലുബാബ, റഫാൻ, ആദിശ്രീ. ഫസ്റ്റ് വൺ പറഞ്ഞു അല്ലേ? Whatever it be or whoever it be, whatever the size, we should help each other അല്ലേ? നമ്മൾ പരസ്പരം സഹായിക്കണം. നിങ്ങൾ സ്കൂളിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ചെയ്യാ? നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട് പെൻസിൽ എടുക്കാൻ മറന്നുപോയി, ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണം അല്ലേ? പെൻസിൽ എടുക്കാൻ മറന്നുപോയി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള 2 പെൻസിലിന് ഒന്ന് കൊടുക്കണം അല്ലേ? We have to help each other. We should help each other അല്ലേ? Yes. Then be kind to everyone. നമ്മൾ എല്ലാവരോടും എങ്ങനെ പെരുമാറേണ്ടത്? ദയോടെ പെരുമാറണം അല്ലേ? We should be kind. Yes. പറഞ്ഞു പൊന്നെ. കോളേജിൽ നമുക്ക് ബ്ലൂ നാനിമൊക്കെയുമായിക്കോ. I didn't hear. അബ്ദുൽ ബാസിത്ത് എന്താ പറഞ്ഞ മിസ്സിനോട്? What do you want? Blue Lanimaki. I cannot clear. You have to listen here first, okay? ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നേ. മിസ്സിനെ ഫോൺ വിളിക്കട്ടോ. Okay, then be kind to everyone. നമ്മൾ എല്ലാവരോടും ദയോടെ പെരുമാറണം അല്ലേ? കുരുത്തക്കഥ കളിക്കാൻ പാടുണ്ടോ? ഇല്ല അല്ലേ? ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് നീറ്റായിട്ട് റിപ്ലൈ കൊടുക്കണം. കളിയാക്കരുത്. ആരെയും കളിയാക്കാൻ പാടില്ല അല്ലേ? ഇത് മിസ് പറഞ്ഞില്ലേ ആദ്യം പൊന്നെ? ആരെയും കളിയാക്കരുത് അല്ലേ ലുബാബ? യെസ്. പിന്നെ do not pride about ourselves അല്ലേ? നമ്മൾക്ക് എത്ര കഴിവുണ്ടോ ആ കഴിവിൽ അഹങ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി പാടില്ല അല്ലേ? അല്ലേ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത്രയും വലിയ ലയണ് ആ നെറ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ കുടുങ്ങിയപ്പോ ആ കുഞ്ഞു മൗസിന് സഹായം വേണ്ടി വന്നില്ലേ? ഇല്ലേ? അപ്പൊ നമ്മൾക്കും എല്ലാവരുടെയും പരസ്പര സഹായത്തോടെ മാത്രമേ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുള്ളൂ നമ്മുടെ ലോകത്ത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കഴിവിൽ അഹങ്കരിച്ച് നിൽക്കാൻ വേണ്ടി പാടില്ല. ഡു നോട്ട് പ്രൈഡ് അബൌട്ട് ourselves. പിന്നെ do not laugh at anyone. Then any other ideas? Dakshesh, Delvin, Nuha, Vaiga, Adia. Okay, അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മളൊരു സ്റ്റോറി കേട്ടിട്ടുണ്ട്. സ്റ്റോറിയുടെ മോറൽ മിസ് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സില് I will ask the morals. Okay, I will ask the morals of the story. നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ആരെങ്കിലും ഒരാളെ കൊണ്ട് മിസ് ഈ കഥ പറയിപ്പിക്കും. അപ്പൊ കഥ പഠിച്ചിട്ട് വരും. ഓർത്ത് വെക്കണേ. ഓക്കെ. Then എല്ലാവരും പ്രസന്റ് മാർക്ക് ചെയ്തതാണോ?
പ്രസന്റ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എല്ലാവരും? ചെയ്യാത്തവര് ചെയ്യണേ. യെസ്, ഓക്കെ. ദെൻ റിയാനെ, ഡു യു വാണ്ട് ടു സേ എനിത്തിങ്? ഡു യു വാണ്ട് ടു സേ എനിത്തിങ്? എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ ഇനി? Who is going to tell a story? ആരാ ഇനി ഒരു കഥ പറയാൻ പോകുന്നത്? Who is ready here? Okay, Shani. Tell us a story. പറഞ്ഞു, വേഗം പറഞ്ഞു. നിങ്ങൾക്ക് കഥ കേൾക്കാൻ വലിയ ഇഷ്ടമാണല്ലോ. ഇന്ന് ഞാൻ പറയാൻ പോന്ന ഒരുമയുടെ കഥയാണ്. ഒരു ദിവസം സിംഹരാജൻ കാട്ടിലൂടെ നടക്കുവായിരുന്നു. അപ്പോൾ എന്തോ വിളി കേട്ടു, എന്തോ കരച്ചിൽ കേട്ടു. അന്നേരം സിംഹരാജൻ പോയി നോക്കിയപ്പോൾ പൂച്ചക്കുട്ടി കുഴിയിൽ വീണ് കിടക്കുന്ന ഒരു പൂച്ചക്കുട്ടി. സിംഹരാജൻ കാട്ടുവള്ളി ഇട്ടു കൊടുത്തു. അതിൽ പിടിച്ച് പൂച്ചക്കുട്ടി കയറി. പൂച്ചക്കുട്ടി സിംഹരാജനോട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ 2 ദിവസമായിട്ട് ഒന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ലെന്ന്. എന്നിട്ട് തിരികെ മടങ്ങി പൂച്ചക്കുട്ടി. അപ്പം ഒരു എലീനെ കണ്ടു. ആ എലീനെ തിന്നാൻ നോക്കിയപ്പോൾ പൂച്ചക്കുട്ടി സിംഹരാജനോട് ചോദിച്ചിട്ട് തിന്നാന്ന് വിചാരിച്ചു. അന്നേരം ചോദിക്കാൻ പോയപ്പോ സിംഹരാജൻ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ഥലത്ത് സിംഹരാജൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഒരു വലയിൽ വീണ് കിടക്കുന്നു. അപ്പം പൂച്ചക്കുട്ടി എലിയോട് പറഞ്ഞു, നമ്മൾക്ക് സിംഹരാജനെ രക്ഷിച്ചാലോ എന്ന്. അപ്പം എലി പറഞ്ഞു ആന്ന്. അപ്പം എലിയുടെ പടം തന്നെ വന്ന് സിംഹരാജനെ രക്ഷിച്ചു. Okay, finished? What is the okay, what is the moral of the story, Shani? ഒരുമയുടെ കഥയാണല്ലേ? ഓക്കെ. ഓക്കെ, then ലുബാബ. ഓക്കെ. No, we cannot hear Lubaba. Unmute yourself. പണ്ട് ഒരു മണ്ണാങ്കട്ടും കെരിയിലും ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ മണ്ണാങ്കട്ട നമുക്ക് ഒരു ദിവസം അപ്പൊ അവര് പിറ്റേ ദിവസം രാത്രിയായി. അപ്പൊ അവര് നടക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പഴേക്ക് ഒരു വലിയൊരു കാറ്റ് വന്നു. അപ്പഴേക്ക് കെരിയില് പറക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പം മണ്ണാങ്കട്ട കെരീന്റെ മേത്ത് കൊട പോലെ നിന്നു. അപ്പൊ ഒരു കാറ്റ് പോയി. അപ്പൊ അവര് പിന്നെ യാത്ര ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അപ്പൊ ഒരു വലിയ മഴ പെയ്തു. മഴ പെയ്യുമ്പോ മണ്ണാങ്കട്ട ശ്രുതിനോട് പറഞ്ഞു, ഞാനിപ്പം അലിഞ്ഞു പോവും. അപ്പൊ കെരിയില മണ്ണാങ്കട്ടന്റെ മേത്ത് കയറി കൊട പോലെ നിന്നു. അപ്പൊ അവര് പിന്നെ യാത്ര. അപ്പൊ നടക്കുമ്പോ ഒരു കാറ്റും മഴയും ഒരുമിച്ച് വന്നു. അപ്പൊ മണ്ണാങ്കട്ട അരിഞ്ഞു പോയി, കരിയില പറന്നും പോയി. Okay, very good. And what is the moral of the story, Lubaba? What is the story about? It's about friendship, alle? Right? Yes, the story is about friendship. Okay, very good. Who is that? Shasil. Okay, then start, Shasil. ഒരു ഫ്രോഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ ഫ്രോഗ്
ക്രോ പറന്നു പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു. എന്നിട്ട് ദാഹിച്ചേരം ഇങ്ങനെ വെള്ളം തേടി പറക്കുമ്പോൾ ഒരു വീട് കണ്ടു. അവിടെ ഒരു കുടം കണ്ടു. അന്നേരം ഫ്രോഗ് ക്രോ വിചാരിച്ചു അതില് വെള്ളം ഉണ്ടാവുന്നേ. എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ താഴേക്ക് നോക്കിയ പോയൊരു വെള്ളം ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നിട്ട് കുടിക്കാൻ പോകത്തുന്നില്ല. എന്നിട്ട് കല്ല് വരച്ച് നടന്നിട്ട് ലാസ്റ്റ് കല്ല് കിട്ടിയാലും അതിന്റെ കല്ലിട്ടിട്ട് വെള്ളം അങ്ങനെ നിറച്ചിട്ട് കുടിച്ച് അങ്ങനെ എല്ലാ പക്ഷിനെയും പിടിച്ചിട്ട് കുടിച്ചെല്ലാ പക്ഷി കഥയിനെ. Okay, then what is the moral of the story, Shazil? ബുദ്ധിയുണ്ടെങ്കിൽ എവിടെയും രക്ഷപ്പെടാം. Okay, ബുദ്ധി ഉണ്ടെങ്കിൽ എവിടെയും രക്ഷപ്പെടാം. Okay, then we have remaining only 3 minutes. Okay, നമുക്കിനി 3 മിനിറ്റ് കൂടി മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ. നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവരും സ്റ്റോറി പഠിച്ചിട്ട് വരിക. Okay, you have to learn the story should be in English, not in Malayalam. I needs to hear English story. Okay, next ക്ലാസ്സിലെ ഇംഗ്ലീഷ് സ്റ്റോറി പഠിച്ചിട്ടാ വരേണ്ടത്. മിസ് 2-3 പേരെ ഒരു 5 പേരെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പറയാം. Can you tell the story in English? ഫാത്തിമ മെഹറിൻ പറയാമോ? Who can say a story in English? ആർക്കാ പറയാൻ പറ്റുക? അൻവിത കുട്ടിക്ക് മിസ് കാണുന്നുണ്ട് പൊന്നെ. മിസ്സിന് ഓഡിയോ അയച്ചു തരാം കേട്ടോ. ഇന്ന് കഥ പറയാത്ത എല്ലാവരും മിസ്സിന് ഓഡിയോ അയച്ചു തരണേ. അമാന, what are you doing there, Amana? Are you playing? Can you tell a story, Aisha, Amana? ഇന്ന് എല്ലാവരും മിസ്സിന് ഒരു സ്റ്റോറി പറഞ്ഞിട്ടത് മലയാളമായ കുഴപ്പമില്ല, മിസ്സിന് ഓഡിയോ അയച്ചു തന്നാൽ മതി. മിസ് കേൾക്കാം കേട്ടോ. എന്റെ മക്കളുടെ കഥയെല്ലാം കേട്ടോ അൻവിത. ആരും വഴക്കിടണ്ട. മലയാളം പറയാൻ അറിയില്ല. Who is that? Okay, then leave it. Okay. Then next ക്ലാസ്സിൽ വരുമ്പോ you have to learn a story in English. ഇംഗ്ലീഷിൽ ഒരു കുഞ്ഞു സ്റ്റോറി മതി, ഒരു ചെറിയ പാസേജ് മതി പഠിച്ചിട്ട് വരാം കേട്ടോ. എന്നാലേ നമ്മൾ പഠിക്കുള്ളൂ. Okay, then bye. See you in the next class. Okay, bye. Okay. Love you. Thank you, Miss. Okay, bye. Thank you. Bye, Miss. Thank you, Miss. Thank you. Okay, bye. Bye. Okay, be good children. Okay, bye. Just